Sat Shri Akal. A beautiful evening. Welcome back. Welcome back to our beautiful Rahau family. Please let us know if you're able to hear us. Lovely, lovely to have our Rahau community back. 3 years nearly it has been. 3 saal baad, it feels like a comeback. Come back to our big family worldwide. बहुत बहुत शुक्रान to all of you for joining us this evening. But as we begin the journey begins with a Rahau. Welcome to this pause this evening. Saturday evenings normally, lot of plans, lots of things to do. But all of us here today at Sare Ikatthe Hain so that we can pause. So invite all of you to settle the physical body. इस तन नूं थोड़ा जिहा ठहरा लईए. आओ कुछ पल. Let us bring our awareness to this space, to this moment. इस पल जिथे हैगे हो, इस पल एक नवा सफर शुरू कर रहे हो. Become fully aware. And listen to the sound. Focus on the sound that is being played. Allow the music to immerse. ये जड़ा धुन वज रही है, आओ इन्नू पूरी तरह महसूस करिए. ध्यान हले बहुत जगहां ते भज रहा होएगा, which is natural. That is how it is. And let us bring it back to this moment, back to this space, the journey of Satyar. That we are beginning today. All of us have signed up to discover what is this Satyar. Being pure, rising beyond illusions, finding the truth. Letting go of whatever is not true, not me, merely illusion. Now I invite you to take 3 long, full, deep
deep breaths. And with every breath, allow yourself to be fully, fully present. Thank you, everybody, for joining this evening. Welcome, welcome back. Satnam to all of you from far and wide. Lots of old friends, lots of new friends. Delighted to have you all back together for this wondrous journey of Rahao Satyar. And today I just want to share our little story of Satyar, of how we received this divine gift of Satyar with all of you. So after 3 years, it is coming back to this community, this space. It almost feels like, you know, how a mother is birthing and you take a sabbatical because you have a child to rear and you have so much to take care of. So it seems as if we at Rahao were also birthing a space here, which is a healing space in Mohali. And we were coming back into a community, setting up a space for Sangat to come and heal themselves. ਤੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਜਰਨੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ now that we have found our ground, we felt Sangat, which is far and wide, is inviting us back. So thanks to all of you, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ when are we starting an online session. ਔਰ ਇਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸਚਿਆਰ ਇਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਟਰੀਟ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਸ਼ਿਫਟਸ ਔਰ ਹੀਲਿੰਗ ਡਿਸਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ every time when they go back they have a need to come back to a community. They feel ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 21 ਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਫਿਰ ਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ what is it that will help Sangat, our community members to sustain, to be able to continue their journey. So we were looking for an answer, a solution, and one day over a walk, we thought maybe let us sign up now that we are more settled. Let us sign up. ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ so actually Satyar came out as a need for our Rahao family which is all here this community. We were wanting to spend some time together, reflecting together, going inside together, learning from the wisdom together. And ਉਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸੱਚਿਆਰ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਉਸ ਸੱਚਿਆਰ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਯੰਗ ਕਪਲ who are now entering a new phase of life. They are now from a couple becoming a parent. And they were preparing for their parenthood and they had this need to bring more consciousness into their life और ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ consciously ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ naturally अपने connection ਨੂੰ experience ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜਿਤਨੀ pain और suffering ਹੈ
ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ empower ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ already ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ strength ਹੋਵੇ. What can we do as parents? And every time they would come, we would sit together. ਤੇ wisdom ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੇ contemplate ਕਰਦੇ. ਪਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਇੱਕ ਕਪਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਮੈਰਿਟਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਵਰਕ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ. And how this couple became an instrument in guiding us naturally that this is what we need to offer. And just over a walk one day, the course happened, and suddenly walking, we felt Satyar is what it is all about. This journey is all about becoming true, becoming pure. So, welcome all of you to this beautiful journey, jehdi gift mili hai to Rahao, and through you, because of you, because all of you have been seeking to walk together. ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ, they know this space is a space, sharing ਦੀ space ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ. Let's get active in the chat window. So I invite you all ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਲਈ ਆਏ, ਇਹ ਸਚਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? What is ਸਚਿਆਰ for you? What does ਸਚਿਆਰ mean to you? Can we start typing in the chat window? ਸਚਿਆਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਸਚਿਆਰ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ? It is being truthful. Peace of mind. Seeking the truth. Beautiful. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹਾਂ. Importance of being honest to attain the wisdom, to find the truth within you, the space for healing and a way to know myself more beautiful, aligned. Such that I am in that state of flow, state of prem, where there are no clashes, no chaos, no conflicts within. Beautiful, becoming pure, khojana, lovely, knowing yourself, searching. ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ? Hundreds of thousands of times we have heard this word. Do you remember? Do you recall? I think every morning, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਫਾਈਟ ਐਂਡ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਰਕਨੈਸ ਹੈ, ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੈ, ਤੇ ਸੋ ਮਚ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਸ right there in the morning, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਫਰਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਹੈ. We're not in peace. There's no joy in this morning. ਕਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਹਾਂ good morning, ਪਰ ਗੁੱਡਨੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ. ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਕਈ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ. ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ. ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਗ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਰਕਨੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇਗੀ? It is like literally a cry of pain, and that's the first question every morning in all our minds. And ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਰਿਮਾਈਂਡਸ ਅਸ, ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਰਕਨੈਸ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਟਰੂਥ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਪਜ਼ਲ। ਔਰ ਪਜ਼ਲ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਪਾਈਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੁਝ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਚਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ। ਮਤਲਬ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਬੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਚਿਆਰ ਕਦੀ ਦੂਰ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਚਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈ। ਦ ਪਿਓਰ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੀਅਰ, ਰਾਈਟ ਵਿਦਿਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਚਿਆਰ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹਫਤੇ ਦਰ ਹਫਤੇ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਵੀ ਗੈਟ caught up in the rut of life, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਚਿਆਰ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਪਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬੋਡੀ, ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ। ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਇਜ਼ embodied, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। We know it here, we keep hearing it that the one is here, the all power is here, but we almost always forget it. So this suffer is actually a reminder to discover that truth, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਸਕੀਏ। We can awaken because right now we're asleep and we can align with the essence ਜੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਮਨ ਸੋਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੇਸਿਕ ਸਟੈਪਸ, the 4 basic things we are intending to co-create. The first step is simplify. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲਈਏ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕਿਓਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ, ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਪਾਏ। Second step, to surrender. The third step, to be able to serve. ਸੇਵਾ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਇਹ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਟੂਲ ਬਣ ਜਾਏ ਇਨ ਦ ਕਾਸਮਿਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨਹਦ ਹੈ, ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਸੀ ਸੁਰ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਐਂਡ ਐਟ ਦ 4th level, ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਸਟੈਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ naturally where we reach is that deep stillness, where what we discover is that space where nothing is bothering us, where no outside force can impact us. ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਟ, ਉਸ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜੋ ਅਸਥਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੀ ਡੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 4 ਸਟੈਪਸ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦਰ ਹਫਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇਹ ਸਤ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। So this once a week meeting together is to empower us so that we can now have a relationship with ourselves. It is basically a daily commitment to be able to have this relationship, this bond, this self realization. ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪਿਓਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। I always feel the pure is right here. Reminds me of that beautiful story some of my old friends would remember. I love this story. Once in Thailand, whenever we travel, we go to all these monasteries. In one of the temples, there was the story was about एक बहुत ਵੱਡਾ बहुत heavy Buddha ਦਾ statue, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ statue, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਟਨ ਦਾ weight ਸੀਗਾ ਉਹ statue ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੈਚੂ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੇਨਸ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਕੈਨ ਲਿਫਟ ਦ ਸਟੈਚੂ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਧਰੇ ਦਰਾਰਾਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹਾਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕੇਗੀ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਕਮ ਬੈਕ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੰਕ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਰਾਰ ਨਾ ਆ ਗਈ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਟਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਏ ਤਾਂ ਟਾਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਟਸ ਅ ਹਿਊਜ ਸਟੈਚੂ ਸੋ ਇਜ਼ ਪੁਟਿੰਗ ਦ ਟਾਰਚ ਇਨ ਆਲ ਕਾਰਨਰਸ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਰਚ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਕੀਤੀ, ਲਾਈਕ ਬਲੀਮ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ। ਨੇੜੇ ਗਏ, ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਲਡਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੋਲਡਨ ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਗੋਲਡਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ 3 ਟਨ ਦਾ ਗੋਲਡ ਬੁੱਧਾ ਸਟੈਚੂ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਰਮਾ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਬਰਮਾ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਮੋਨਾਸਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਮੰਕਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇ ਵਰ ਕਿਲਿੰਗ them। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਸ ਮੋਨਾਸਟਰੀ ਦੇ ਮੰਕਸ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਦਾ ਬੁੱਧਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਬਰਮੀਜ਼ ਆਰਮੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੰਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਮੋਨਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਸਟੈਚੂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਓਰ ਅਸਲ 24 ਕੈਰਟ ਸੋ ਵਰਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸੱਚਿਆਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਿਓਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੋਏਗਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਓਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓਰ ਤਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੇਪਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਵਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਵਿਦ ਦ ਲਾਈਟ ਆਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਵਿਦ ਦ ਹੈਮਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਟ ਰਿਮਾਈਂਡਸ ਮੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਸਕਲਪਟਰ ਹੋਏ ਹੈ ਮੀਕਲ ਆਂਜਲੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੇਇੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਸੌ ਦ ਪਿਓਰ, ਆਈ ਸੌ ਦ ਸਕਲਪਚਰ ਇਨ ਦ ਮਾਰਬਲ ਐਂਡ ਆਈ ਕਾਰਵਡ ਟੂ ਸੈਟ ਇਟ ਫ੍ਰੀ। ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਿਓਰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਸਕਲਪਟਰਸ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਤਰਾਸ਼ਿਆ, ਹਟਾਇਆ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਿਓਰ, ਜੋ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈਗੀ ਆਫ ਮੀਕਲ ਆਂਜਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸ਼ਾਮੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਹਾਂ ਸੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇसीलिए ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਫਿਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮਹਿੰਡਾ ਸਾਈਂ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮਹਿੰਡਾ ਸਾਈਂ। ਯੂ نو ਵਾਟ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਬਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਹੈ ਕਰਤਾ। ਕਰਤਾ, the one, the power that is doing, the power that is the creative force, the universal force, ਤੂੰ ਉਹ ਹੈ ਸਚਿਆਰ। that is the pure, it is the 24 carat। ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਮਹਿੰਡਾ ਸਾਈਂ ਹੈ। it is my friend, it is my beloved, it is the one ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਦੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਉਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। You know, every morning when I sit down and do my part, I do my Simran, I go to the Gurdwara, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਬੜੀ ਕਾਮਨੈਸ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ as soon as that ends, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ before it ends also, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਫੋਰਗਾਟਨ ਦੈਟ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਬਟ ਇਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਅੰਤਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਮੈਨੀ ਕੋਰਸਿਸ ਦੈਟ ਵੀਵ ਆਫਰਡ ਅਰਲੀਅਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, that this journey actually is about emptying, not acquiring, not gathering, but actually emptying is about letting go। ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆਈ ਰੀਲੀ ਫੀਲ ਓਨੈਸਟਲੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਬੈਠਣ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਫਰੈਂਡਸ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਈਕਰਸ ਬਾਈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਰੀਡਰਸ ਬੁੱਕ ਕਲੱਬਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਿੰਗਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਗਿਗਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬੜੇ ਉਤਸੁਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ, ਹਾਂ ਕਦੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਆਈ ਰੀਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮ ਟੂਗੇਦਰ ਵਿਦ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਮੇਟਸ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਵੇਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਯੂ نو, ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੰਡਰ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਹੈਵ ਡੌਗਸ, ਵੀ ਹੈਵ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਿਸ ਹਾਊਸ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ? ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੌ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮौज ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਟੂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ, ਇਹ ਜਰਨੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੈਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਹਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ what is the pure right within। ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾਲ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ।
ਇਹ ਜਰਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਿਜ਼ਡਮ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ WhatsApp ਮੈਸੇजेस ਫਾਰਵਰਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਡੀਟੌਕਸ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੀਟੌਕਸ ਲਈ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਡੀਟੌਕਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਕਲਟਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਿਓਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਜਰਨੀ ਵੀ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਓਵਰ ਹੀਅਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਬਿਗਨਿੰਗ ਅ ਨਿਊ ਟੂ ਮੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਰ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟਾਰਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਲਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਫਰੈਂਡਸ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੈਵ ਯੂ ਨੋਟਿਸਡ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਾ ਖੋਜਿਆ ਤਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਤੇ ਨੀਡ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਐਟ ਦ ਰਿਟਰੀਟਸ, ਵੀ ਹੈਵ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਕਮਿੰਗ ਇਨ, ਯੰਗ ਬੱਚੇ, ਟੀਨੇਜਰਸ, ਯੂਥ, ਐਡਲਟਸ। ਪਰ ਹਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੇਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਫ ਯੂ ਆਸਕ ਮੀ honestly, ਆਈ ਫੀਲ ਐਜ਼ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਰਕੈਸਟ ਟਾਈਮਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। I don't want to scare anybody, but that's my personal feeling. 20 years of my practice working with people, emotions, and minds. But I think I'm witnessing the darkest era, and it is sad. ਤੇ ਉਸ ਡਾਰਕ era ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ it is high time we start getting back to finding the strength within, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੀ environment ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ chaotic ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ stillness ਹੈ, ਜਿੱਥੇ peace ਹੈ, ਜਿੱਥੇ tranquility ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਚੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ એનર્ਜੀ ਔਰ ਪਾਵਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਲਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ 30 ਮਿੰਟਸ, ਯੂ ਨੋ ਦ ਵੈਰੀ ਲੀਸਟ ਵੀ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਇਜ਼ 30 ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਿਦ yourself. Take out that time to be with yourself, to sit with yourself, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਜੀਣ ਦਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਔਰ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ 30 minutes of being with yourself every day. And what are the tools? So basically, we are sharing what we practice in this Rahao family. ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਈ ਨਾਟ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਸੰਗਤ ਫਾਰ ਐਂਡ ਵਾਈਡ ਕਿ what is helping us, what is supporting us in our journeys. And by no means I mean that ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਚਿਆਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਚਿਆਰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। No, not at all. ਸਚਿਆਰ ਦੀ ਝਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ there are times when there is absolute stillness and peace, there's absolute joy and love in life. And then many of you who have come and spend more time, ਉਹ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਈਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ what is important is, can we come back to the pure, come back to the truth. ਸੋ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫਾਲਆਊਟਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਰ ਫੁੱਲ ਆਫ ਗਿਲਟ। And when we meet people who are following, who are practicing, yeah, we feel they're much higher than us. When I feel ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ guilt ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ that, oh, you're not doing this, ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, how will you live your life, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੇਸ ਗਿਲਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਪੇਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋਇਫੁਲੀ ਮਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਫੇਲਿਅਰਸ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਸਕਸੈਸਿਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੇਲਿਅਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ, ਸੌਰੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈਗਾ, 4 ਮੋਡਿਊਲਸ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਵੀ ਇੰਟੈਂਡ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਸੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਰੋਂ ਸੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਅਲੱਗ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਇਨ ਦ ਹੋਲ ਈਅਰ the earth is revolving, completing a circle around the sun. We will also traverse in this journey around the sun and come back. But when we come back, you will realize we don't come back the same. ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਪੇਸ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਹਾਓ ਵਿਲੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਲੇਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪਰ ਸਪਿਰਿਟ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ let us see how we can help ourselves. What is our wisdom and simple steps, simple possibilities that we integrate into our life, simple practices that we start integrating into our life for cleaning, for letting go, for emptying the cup is what this path is all about. So it's like an ongoing journey. They, of course, ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ to begin with, and then har wari ek nave step de which you can realign and see how much you feel connected with this community and how much you feel like coming back. So that's the intention of this space. ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਰਹਾਓ ਦੀ ਸਪੇਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਇਟਸ ਅ ਸਪੇਸ ਆਫ ਪਿਓਰ ਲਵ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਲਵ ਨੂੰ ਖੋਜ ਪਾਈਏ ਤੇ ਲਵ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਵੀ ਨਰਚਰ ਦਿਸ ਸਪੇਸ ਵਿਦ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਲਵ ਐਂਡ ਦਿਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸਪੇਸ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਟਸ ਅ ਸਪੇਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਜਜਮੈਂਟਸ, ਰਾਈਟ ਰੋਂਗ ਸਹੀ ਗਲਤ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨਦਰ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਪਾਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਹਾਓ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਣ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ 1 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਐਂਡ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਖੋਜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਪੇਸ ਕੰਟੈਂਪਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜੂਲ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮਸ ਹਾਲੇ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਟੂ ਟੇਕ so much wisdom in one go. So we are trying to break it in very small parts, very small steps, and then follow ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਦਾਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਛ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰਲੀ ਉਸਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਦੇਖ ਪਾਈਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਫਾਲ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ that is what we are trying to do, and the space is
like I said, it is about digesting in small pieces, small steps, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ 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 ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਪੇਸ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੂ ਨੋ what is the truth, there are many other channels, many other places we can go to। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਡੇ ਟੂ ਡੇ, ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, ਐਜ਼ ਅ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਵਾਈਫ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, ਐਜ਼ ਅ ਬੌਸ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, ਐਜ਼ ਅ ਸੀਕਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਸਪੇਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਓਪਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਬਾਉਂਡ ਐਟ ਆਲ, ਯੂ ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਜੋਇਨ ਐਂਡ then when you feel that okay, I don't need it anymore, I want to take a pause, you're absolutely free to take that pause and kind of digest and assimilate it for yourself. So so that's the wisdom sharing. So once a week we are meeting for that. Then we realized ਕਿ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਡ ਵੀਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਕਿਊਮੂਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਢਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੈਨਸਡੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਥ ਵਰਕ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਫਰਮ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਮੈਨੀ ਆਫ ਯੂ ਫਰਮ different time zones. I know for some of you it's almost post midnight. So great spirit that you all have. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਸ ਕਿ ਮਿਡ ਵੀਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰੈਥ ਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਬ੍ਰੈਥ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਆਫ ਪ੍ਰਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਉਸ ਦਿਨ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥਰੂ ਆਵਰ ਬ੍ਰੈਥ, ਥਰੂ ਕਲਟੀਵੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਣ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਪਲੱਸ ਉਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ we will need some tools, and breath is the most powerful tool to release, you know. And then every week we'll be sharing a jap and guided meditation, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। So how we feel the power of jap, of mantra, of chanting। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੋ, you feel what mantra can do to you। We are sharing this because we've lived the power of these jobs, we have witnessed what they do to our body mind। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ, why don't you try it as well। So we will every week have another a new job and a guided meditation to help us travel the whole week। And then ਇੱਕ open invitation ਹੈਗੀ ਹੈ to all the Satyar members ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ maybe on either a Monday or a Thursday we have a group call, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ challenges ਰਹੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਰਹੇ, it's like a sharing circle ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰੇਗੀ। It is like talking to my friends, it is like releasing what I'm carrying, so we can have small groups ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ challenges ਨੂੰ, ਆਪਣੇ failures ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਪਾਏ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸਪੇਸ। ਸੋ ਵੀ ਟਰਾਈਂਗ ਕਿ ਇੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਕੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਟਰੂਥ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਓ ਮਾਈ ਗॉड not big tools that we have to do, simple things we will do because simplify is the first step। We will do simple things, but we will recognize the power of simplicity। We will see ਕਿਵੇਂ ਉਹ simple ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ support ਕਰਨਗੀਆਂ in finding what is the most powerful right within। So week by week, walking together, and of course a WhatsApp group will be there once we have all registered participants ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। But of course we are very aware ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦਾ, ਹੈਣ ਵਿਰਲੇ ਨਹੀਂ ਕਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਫੈਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਦਲ ਜਾਏ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੀ ਐਫਰਟ એનર્ਜੀ ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਿਆ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ
ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। I also feel as every course, every offering Rahao has brought, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ financials ਨੂੰ it is never that financials are of utmost importance. ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨਲੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ that of course the organization runs on donations, ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਨਾਰਮਲੀ ਵਾਟ ਕਮਸ ਫॉर ਫ੍ਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕਿ yes and it supports the organization to function and reach out to more and more ਸੰਗਤ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਤਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪੇ ਹੀ ਐਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਦਰਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਡ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਐਂਡ that is what comes in their way. So we've reached out to you all and we said that this is what is a suggested donation. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਪਾਣਗੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਅਸ ਐਨ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਪੇ ਦੈਟ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੈਟਸ ਆਲਸੋ ਓਕੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵੀਰ ਜੀ ਟੈਲਿੰਗ ਮੀ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ this is very confusing, you know, I don't know what will happen, it is not even becoming clear. And I said don't worry veer ji, let's see what happens. And I'm so delighted, so grateful, very humbled, very thankful to all of you ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਦੈਟ ਵੀ ਆਲ ਫੀਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਆ ਪਾਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਚਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਔਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪੇ ਕਰੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਫਟ ਹੀ ਕਰੇ। You know, that your course is paid for and we gift another a course. We really intend to reach that space with your support, you know. That was about little bit about Satyar, our intention and how this journey will flow. अगर किसी दे कोई सवाल हैगे हैं, we can open the space, you can ask chat window च भी पूछ सकते हो, या you can raise your hand here and we can unmute you। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਲਈ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। we will be doing meditation and chanting and ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਇਹ ਹਫਤਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਵੀਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। the course begins next week, but ਇਹ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। but before that ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ related to the journey, ਸਚਿਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, you're free to ask us right now ਜੀ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਚਿਆਰ ਦੀ ਕੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। Anybody has any question? So you find it difficult to spend time with yourself? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਔਨ ਕਰੋ ਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ 2 ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ 30 ਮਿੰਟਸ ਓਨਲੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ, ਪੀਸ ਵਿਦਿਨ, ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨ ਚ ਵਾਕਈ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਤੇ 30 ਮਿੰਟਸ। ਤੇ ਜੇ ਹਾਲੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 30 ਮਿੰਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਓਕੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, 15 ਮਿੰਟਸ। can you start with 15 minutes? 15 ਮਿੰਟਸ ਤੋਂ 20 ਕਰਾਂਗੇ, 20 ਤੋਂ 30 ਹੋਣਗੇ, 30 ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰ
yes, the commitment is intention set करो कि हाँ मैं अपने आप नाल 5 मिनट 10 मिनट बैठना शुरू तक करा ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਜਰਨੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰੇਗੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਲੈਸਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਲਾਉ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੁਦਰਤ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰਾਈਵ ਕਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ would like to know the duration of Saturday session. So Saturday ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤਾਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਸਭ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਟ the content intention ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ about 1 hour 20 minutes we close and then of course we can keep the space open for sharing reflections and but that will be like voluntarily. How can we get the patience in us as humans are most active people? Oh, beautiful ਜੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਸ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ what is the energy exchange VG can share and nothing is ever a limit to you attending this journey है ना जिन्हां ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ difficult ਹੈ ਇਤਨਾ ਵੀ difficult ਹੈ please reach out we always have space focus and building concentration gets challenging absolutely we understand that Bhavleen ji ਤੇ ਇਸੀलिए ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਐਂਕਰ ਕਰਨਗੇ to build this focus will come back because that was our true nature ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਫੋਕਸ ਸੀਗੇ ਹੈਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਟੁਕ ਸੀਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ what to keep in mind about the word Satyar tell me more I think I didn't understand this very well how will we get to know about further details so ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ we have your details ਤੁਹਾਨੂੰ details ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਤੇ otherwise you can go to rahao.co.in if you can type as well VJ so the link is already here rahao.co.in and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ /Satyar you can register for the course over there all right so as we get ready to prepare for this journey ਇਹ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ preparation ਦਾ ਹਫਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ preparation ਦੇ ਵਿੱਚ invitation ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ practice ਜੋ ਪਹਿਲੀ conscious awareness ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ fast paced life ਵਿੱਚ ਢਲ ਗਏ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ doing I need to do this ਤੁਹਾਡੀ things to do list ਹਮੇਸ਼ਾ ready ਹੁੰਦੀ ਹੈ mind ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ prepare ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ our first practice is actually the practice Rahao. Rahao. क्योंकि गुरु बाणी which बार बार कहते हैं Rahao, which means ठहर जाओ, ठहर जाओ. Pause, take a pause. So इस हफ्ते we invite all of you who are signing up or even not signing up, but just to try ਇਸ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੌਜ਼ which means ਆਪਣਾ ਸਕੇਡਿਊਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪੌਜ਼ ਕਦੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ can I do it in the morning of course it will be ideal that you start the day with a pause you start the day with reconnecting realigning to the essence of course it is the best but if you can't do it in the morning it's okay ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਜੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਵੀਕ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਫॉर द pause. You start preparing to calm your nervous system down. You know, our nervous system is always under stress. ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ fight or flight ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਗੀ ਹਾਂ, ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਜਲਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਤਨੀਆਂ chronic illnesses ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਹੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀਲ ਹੋ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਦਿਸ ਵੀਕ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਰੋਪਲੇਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਲਾਈਟ ਰਨਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਨਵੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੂ ਯੂ ਨੋਟਿਸ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪੌਜ਼ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। that is the pause this week ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਗਾਈਡਡ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੌਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਪੌਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਫਲਾਈਟ ਇੱਕਦਮ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੁੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਟ ਬੈਕ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੌਜ਼ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਮੈਂਟਮ ਗੈਦਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਹਫਤੇ, ਦਿਸ ਵੀਕ। prepare yourself, get used to, get your family used to। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ that if they would also like to be a part with you together। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੌਜ਼ ਲਈਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰੀਏ and see what happens to their energy। But agar wo nahi sign up kare, don't get disappointed. Don't just keep getting so angry and so restless. Remember, this journey is about you. This journey is your journey. Yes, you can invite friends, but don't get disheartened। ਤੁਸੀਂ ਚਲਦੇ ਰਹੋ, ਹੈ ਨਾ। 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ, this week is going to be about the pause। And now it's time for us to walk on a journey। एक छोटी जी गाइडेड मेडिटेशन नाल इस हफ्ते ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਟਿਲਨੈਸ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, प्लीज़ आराम नाल चौंकड़ा लगा लो। अगर चेयर ते बैठे हो तो दोनों पैर फ्लैट रख लवो धरती दे उत्ते। आज एक सफ़र जिहदी शुरुआत कर रहे हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੌਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਪੌਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਸਲ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ ਪੌਜ਼। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਪਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੀਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ। Let the chin be slightly tucked in। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੁਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਸ ਗੱਦੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਦ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਫਰੈਂਡ, ਦ ਫਰੈਂਡ ਫॉर एवर, ਪਹਿਲੇ ਪਲ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਪਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਹ। ਆਓ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਦੀ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਛੱਡਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਸੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਸਾਹ ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। The breath is happening. I am not making it. I am not doing it. It is going on. और वो है क्योंकि सचियार है। तू करता सचियार मैंडा साई। मेरा मित्र है, ਇੱਥੇ ही है क्योंकि साह चल रहा है, लाइफ फोर्स पूरी तरह मौजूद है। ਸਾਹ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, नजर आएगा साह और गहरा होंदा जा रहा है, साह स्लो होंदा जा रहा है। जिंदगी हौली हो रही है। सारा दिन भजदे भजदे थक गया। इस वेले कोई फायर नहीं है जिन्हों फाइट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जिन्हों सॉल्व करना है, किते दूर पहुंचना ही नहीं है। बस जो है उन्हों महसूस करना है, उन्हों रियलाइज करना है, उन्हों एंजॉय करना है। क्योंकि सब तो बेहतरीन तोहफा जीवन का, सब तो बेहतरीन, सब तो बेशकीमती तोहफा, द मोस्ट वैल्यूएबल प्रेजेंट, द गिफ्ट इज हियर, इट इज प्रेजेंट। क्योंकि जो साह लैने तो ना कदी पास्ट च लिता सी ते ना कदी फ्यूचर च लवांगे। हर साह नूं जो महसूस कर रहे हैं मतलब मौजूद हाँ, प्रेजेंट। वो गिफ्ट नूं खोल पा रहे हैं, उस गिफ्ट नूं जी पा रहे हैं। जिस वेले कोई अर्जेंसी महसूस हो रही है, ध्यान फिर आ रहा है, ए करना है, ए रह गया, ए नहीं होया, तां हर एक चीज़ नूं देख के उन्होंने कह दियो हाले वेट कर, मैं आना, हजे मैं अपने साह दे नाल हां। ते उस साह दे विच बेअंत पावर, बेअंत पावर, limitless power to create, to resolve, वो already है। हर साह दे नाल आओ अपने तन नूं मन नूं रहाओ लैण दी इजाजत दईए।
ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੌੜਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਕਰ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। Just like a slave, we treat our body. Allow this body to relax. Allow this body to be. And when we allow this body mind to be, in that moment we can recognize the essence, the jyot, the limitless power within. ਇਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। All that is beautiful in this moment. ਸਾਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਲ ਥੋੜੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਹ ਵੱਲ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਗਹਿਰੇ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ we will release with a sigh. आओ जी, गहरा सा अंदर, बहुत स्लोली छड्डांगे सा with a sigh. ਤੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਤਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ is a mantra that Rahau family also received as a gift. ਇਹ ਮੰਤਰ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੰਬਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਫਲੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ 3 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਿਦਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਆਲ ਸਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ। ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਵੌਇਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਟਾਕਿੰਗ ਵੌਇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਗਾਵੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਨੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ Let us continue to play this mantra in our mind for next few minutes. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। Let us slowly come back. Come back
Let us slowly come back to the space, come back to the body mind. Let us become fully aware of our body mind right now. अपने तन ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। It's beautiful, Jabir, that you're feeling sleepy. Perfectly all right. Because sleepy ਦਾ ਮਤਲਬ relaxed ਹੈ mind, ਮਤਲਬ settle ਹੋਇਆ ਹੈ mind, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ, ਅੰਦਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਊ ਜਾਪ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਸਪੇਸ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ for all of you to share what you are feeling, what you are experiencing physically, mentally. जो questions ने, जो सवाल ने हजे जो उमड़ रहे ने, space हैगी है to again open and ask. Beautiful Parampreet ji, that you're feeling that there is a lot of patience already inside, waiting to be discovered. Like Michelangelo said, I saw the patience here, and let us carve together to set it free. Thank you, Nidhi ji. You have a smile on your face. है ना, naturally खेड़ा ਤਾਂ ਹੈ, ਬਸ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਲਾਊਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਦਰਾ ਜੀ, ਆਈ ਨੋ, ਜਦੋਂ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਸਟਿਲਨੈਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਦਰਤ ਆਪ ਕਰਾ ਲਵੇ, ਇਹੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪੇ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਸਫ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਆਪੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। This becomes a tool, the instrument of divinity for the music to be played through this tool, through this instrument. जी बिल्कुल, इंटेंशन हैगी है, we've recorded the session, so ਜਿਹੜੇ meditation ਔਰ chant ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ recording ਅਸੀਂ share ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ with all of you. So once you register, ਇਹਦਾ group ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, and in the group we will be posting all the the audio recordings every week, and the video recording of the breathwork session, so that you can practice it all through the week. Vaiguru. Surinder ji, beautiful. Peace ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਐਫਰਟ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੀਸ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਜ਼ ਸਿੰਪਲ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲੱਗਣੇ। These are all our mind playing tricks. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਪਲੀਜ਼ ਰੇਜ਼ ਯੋਰ ਹੈਂਡ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। It'll be nice to hear somebody's voice. Our lots of old friends, new friends are here. It is such a delight to meet you after such a long time. Okay, the background sound thodi strong lag rahi si. Once we also hear the recording, we'll also check ji.
because सानू नहीं सुनाई देंदा. So thank you for that feedback, and maybe we'll set up slightly differently next time. Thank you, Ocean Viji, for joining us today. Lovely to have our very old friends back here as well. Uh, हरमीत जी, have to pay था, have दी तो कोई जगह ही नहीं हैगी. This is an offering, and अगर आप जी उसनो you would like to offer back to this organization because we only run with your support, you can. But if there are any financial challenges or karke you think you will not be able to pay, please reach out to us and we'll see. We have people who have supported for other members jede nahi pay kar sakde. So there are we have spaces. You feel free to reach out to Jasjeet Virji. Virji, if you can please share your number in the chat window so that anybody who'd like to reach out can. Um, Diljit Virji, you've shared something very interesting. The power of meditation, the power of breath work. I think we all are able to feel. There is enough evidence, enough research, scientific research ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਮੈਡੀਟੇਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਵਿਦਿਨ 3 to 6 ਮੰਥਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵਨ ਜਸਟ ਵਿਦਿਨ 3 ਵੀਕਸ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੈਡ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਫਰ ਐਂਡ ਹੀਲਿੰਗ देयर ਬੋਡੀ ਮਾਈਂਡ. ਤੇ ਵਿਦਿਨ 3 ਵੀਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਯੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਥਿੰਗ ਵੀ ਹੀਅਰ ਫਰਮ ਪੀਪਲ ਅਰਾਊਂਡ. So yes, the effect of a calm nervous system, the effect of connection within is enormous. I mean, kinnick benefits, we'll not be able to list them. But invitation है ਅਸੀਂ experience करिए. We don't want to set up expectations for you. क्योंकि ਅਸੀਂ ਇਹ journey इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ਅਸੀਂ कुछ achieve करना चाह रहे हैं. ये सारे by products ने. पर जो intention हैगी है वो केवल एक है. जो pure है ਉਹਨੂੰ experience करना है ना. इम्प्योरिटीज हटणगियां ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਭਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ. ਤੇ ਪਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੇਸ ਆਫ ਲਵ, ਸਪੇਸ ਆਫ ਪੀਸ, ਸਪੇਸ ਆਫ ਜੋਏ, ਸਪੇਸ ਆਫ ਹੀਲਿੰਗ ਹੈ. ਤੇ ਉਸ ਹੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਦਿਸ ਜਰਨੀ. हाँ जी, मैंने कुछ पर्सनल मैसेजेस आ रहे ने. बिल्कुल, आई रिमेम्बर ईच वन ऑफ यू being a part of our journey, sharing spaces together. Thank you for coming back. Thank you for joining in. स्माइल कर रहे हैं, गल कोई नहीं कर रहा. Thank you.